कि मैं नंबर 1 प्रॉफिट हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप देख सकते हैं कैसे ये लोग परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के बारे में गलत बोल रहे हैं और झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर उसी समय उतर आया। बहुत सारी झूठी बातें सुनने को मिल रही है कि उसके घर में उसकी पत्नी की डेथ होगी। मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है, मेरा घर बिल्कुल ठीक है। एक जो बलात्कारी उसको सजा मिलनी चाहिए थी। जो क्रिश्चियन धर्म है बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आप देख सकते हैं कैसे ये लोग परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के बारे में गलत बोल रहे हैं और झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर उसी समय उतर आया। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੱਲ ਅੰਸਰਾਜ ਦਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਅੰਸਰਾਜ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਰ, देखो अखा ना देखो जेएमसी। हालेलुया, जेएमसी की सभी को आप देख सकते हैं कैसे एक रात में मची बड़ी तबाही। हालेलुया, जैसे आप देख सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह को जो दोषी करार कर दिया गया है, जो कि ये झूठी एलिगेशन लगाई जा रही है और परमेश्वर का प्रकोप भड़क उठा। सिमरनजीत सिंह मान, जैसे कि दोस्तों आपने देखा ही होगा, एक बलजिंदर पास्टर जो कि एक बलात्कारी था, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था, उसके खिलाफ बोलने का दम रखा मैंने, उसको सलाखों के पीछे भेजा। देखो, एक क्रिश्चियन धर्म बहुत बड़ा धर्म है, इसकी मानता बहुत मानता है। हमारे इंडिया में, फॉरेन में बहुत माना जाता है इस क्रिश्चियन धर्म को। सबसे बड़ा धर्म है क्रिश्चियन धर्म। और जो ये पास्टर बलजिंदर सिंह था, एक ये गन था, इसने पूरे धर्म को बदनाम कर रखा था। बलजिंदर पास्टर ने पूरा बदनाम कर रखा था। बलजिंदर पास्टर ने, जो एक बलात्कारी था, मैंने उसके खिलाफ बोलने का, आवाज उठाने की कोशिश की, जो आज वो मानसा जेल में है। दोस्तों, मेरी झूठी खबरें बुलाई जा रही है कि सिमरन की वाइफ मर गई है, कि बलजिंदर पास्टर के खिलाफ उसने बोलने का झूठ बोला था। लेकिन मैंने झूठ कोई नहीं बोला था, मैंने बिल्कुल सच बोला था। जो बलजिंदर एक बलात्कारी था, लोगों के साथ छेड़छाड़ी कर रहा था, झूठ बोलता था सब वो। मैंने उसके बोलने की आवाज उठाई थी। उसके बाद मेरे को बहुत सारी झूठी बातें सुनने को मिल रही है कि उसके घर में उसकी पत्नी की डेथ होगी। मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है, मेरा घर बिल्कुल ठीक है। एक जो बलात्कारी उसको सजा मिलनी चाहिए थी। जो क्रिश्चियन धर्म है बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। उस बंदे ने, बलजिंदर पास्टर ने, एक धर्म का नाम बदनाम कर रखा था। धर्म के नाम पे वो पैसा इकट्ठा करता था। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा घर बिल्कुल सेफ है, मेरी सब कुछ ठीक ठाक है ऊपर वाले की कृपा से। और मेरा मोबाइल नंबर 6284137982, ये मेरा मोबाइल नंबर है। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे को कॉल करके बता भी सकते हैं। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने आज वीडियो तैयारी करिवार मुख्य उद्देश्य होची वर्तमान केते जन अंधभक्त माने से बजिंदर सिंह विषय को लेकिन अनेक किसी मिथ्या अपप्रचार समान करुछन्ते। ताकू नेकी आजिर वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। तेबे ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी माने, तेबे सेमाने किए, सेमाने कौन एमती प्रचार करुछन्ते, चलंतु आजिर वीडियो रे आमे माने देखिबा। तेबे प्रथम विषय होचे बजिंदर सिंह जतबेले अरेस्ट हेले, जेल को गले, मो 2018 मसीहा कहूँ और सही समय ठारू जो केस वर्तमान पर्यंत चलुला, तेबे से केस अनुसार केस को नहीं जतबे अधिक भाव में इन्वेस्टिगेशन करागला। इन्वेस्टिगेशन करागला परे शेष में कोर्ट यही निष्पत्ति रे उपनीत है जे बजिंदर सिंह उपरे जहाँ किसी भी आरोप लग जाई अछि ता संपूर्ण सत्य अटे, मिथ्या नुहे।
ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛି ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ବଜେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବାହାରି ଆସିବ, କିଏ କହୁଛି କାଲି ବାହାରି ଆସିବ। ଆରେ ଭାଇ ଇଏ ହେଉଛି କୋର୍ଟର ଫେସଲା, ଇଏ ହେଉଛି କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଉ କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ବହୁତ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ। ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବା ବା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯିବା ଏଇଟା ଆଇନର ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆଇନ ଏମିତି କେବେ ହେଲେ ବି କରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁମାନେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଚାପଡ଼ ମାରୁଛି, ବହୁତ ମାରୁଛି। ମାରିଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ନିଜର ସିଟ୍ ଉପରେ ବସିକି ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କ'ଣ କରୁଛି ନିଜର ଫାଇଲ୍ ଉଠେଇକି ତାକୁ ମାରୁଛି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଉଠି ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ 2-4ଟା ଚାପୁଡ଼ା ସେ ଲଗାଉଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଯେ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ସେ ହଠାତ୍ ଆସିକି ବୟାନ ଦେଉଛି ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏମିତି କିଛି ମୋତେ ପିଟି ନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଟେ, ଏସବୁ ହେଉଛି AI ଜେନେରେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏକି ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଟେ। ସେ ପିଲାକୁ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ସତ କଥା, ଏଇଟା ସତ ଅଟେ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଏ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଦେଇପାରେ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ରିମିନାଲ୍। ୟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ମାଡ଼ ଖାଇଲା ସିଏ ଆସିକି ହଠାତ୍ ଏମିତି କାହିଁ କହିଲା ମୋତେ ମାଡ଼ ମରା ହେଇନି ବୋଲି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଫେଟ୍ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକିକି ତାକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସେ ପିଲାକୁ ପ୍ରବଳ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଯେ ତୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନେ ଆଉ ତୁ କହିବୁ ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଫେକ୍ ଅଟେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ପିଲାଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ସେ ବନାଉଛି ଯେ ପ୍ରଫେଟ୍ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ କରାଗଲା ବୋଲି ଦେଖ ସରଦାରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଅଛି ଯେ ସରଦାରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନିଜ ସରଦାର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମିତି କିଛି ମୋ ପ୍ରତି ବିପଦ ଘଟି ନାହିଁ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ଘଟି ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏଇ ଅଧର୍ମୀମାନେ ଏମାନେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି ଯେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହେଲା ବୋଲି ସରଦାରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମରିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଏମାନେ ଏତେ ତଳକୁ ଏମାନେ ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘଟଣାଟି ଏଇଠି ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ମାନେ ଏଠାରେ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ତାର ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ବୋଲି ମିଆଁମାରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଏଇଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ ବେକାରିଆ କଥା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନା। ଯଦି ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ଥିଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଥାନ୍ତା। ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜେଲରେ ରଖାଗଲା, ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲା, ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି କିଛି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ହୁଏତ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ବିଚାର କଲା ସେ କୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆରେଷ୍ଟ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆରେ
ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଯାଇକି ମିଆଁମାରରେ। ଆଉ ତୁମେ ଯାଇକି କମ୍ପେୟାର କରିବ କ'ଣ ନା ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ବୋଲି ମିଆଁମାରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେକାରିଆ କଥା ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ୍ ବେକାରିଆ କଥା। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେବି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ବାଇବେଲରୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ହତ କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା, ଶରୀର ସବୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଉ ଅନେକ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଶରୀର କ'ଣ ହେଲା ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେମାନେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ତେବେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାଇ କ'ଣ ମିଆଁମାରରେ ହେଇଥିଲା କି ଯାଇକି ଆମେରିକାରେ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବେକାରିଆ ଖବର ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଯାଇକି ମିଆଁମାରରେ, ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ଯାଇକି ହେବ ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ। ବେକାରିଆ କଥା ଗୁଡ଼ା। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ରାୟ ଆପଣ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।